یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے پنجاب کے مشہور شہر لدھیانہ میں 8 دسمبر 2018 کو ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کے سرپرست رہے انس انٹرپرائزز کے پروپرائٹر محمد فاروق، نائب صدر رہے محمد شاہجران، مشیر خاص رہے شریف احمد اور اشفاق جگر، مشاعرہ کنوینر رہے واسط علی بیتاب، نائب کنوینر رہے نعیم چکراج ملی، مہمان خصوصی رہے الحاج بابا جی بنگلور والے و پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان صاحب۔ افتتاح کیا مقیت عالم صدر RJD پارٹی پنجاب، شمع روشن حاجی اجمل، اور خصوصی تعاون رہا شکیل احمد و محمد اشتیاق۔ اس مشاعرے میں شاعر منصور رانا نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ میڈیا پر بھاری رہے منوہر وجے اور خصوصی تعاون رہا اسلم سیفی کا۔ اب غزل کے اس شہنشاہ کو آواز دے رہا ہوں کہ جس کے دربار میں الفاظ کنیزوں اور غلاموں کی مانند دست بستہ سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ شاہ ہنر جس لفظ کو بھی چاہتے ہیں اس لفظ کو ادب کا موتی بنا کر غزل کی مالا میں پرو دیا کرتے ہیں۔ آئیے میں اسی نباز سخن اور استاد شاعر جناب ڈاکٹر وسیم راجو پوری سے التماس گزار ہوں، آپ زوردار تالیوں کا استقبال کیجیے۔ انٹرنیشنل لیول کے شاعر جناب ڈاکٹر وسیم راجو پوری زندہ باد۔ آپ کو لگے گا کہ کتنے پاکیزہ احساسات کو اور کتنی اچھی اور سچی مثالوں کو الفاظ کا جامہ پہنا کر شاعری بنانے کا ہنر جانتے ہیں جناب ڈاکٹر وسیم راجو پوری۔ بہت شکریہ حضرت۔ یہ ماشاءاللہ 5واں مشاعرہ ہے اور میری پہلی حاضری ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں چند اشعار پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جسارت کرتا ہوں۔ بہت چھوٹا سا شاعر ہوں، میں نے کئی بار کہا گلزار بھائی کو قد کو چھوڑیے لیکن شاعری میں قد بہت چھوٹا ہے، تو لیکن وہ آپ کو علی واجد کو بھی سننا ہے، ندیم انور کو بھی سننا ہے۔ آپ کا بھائی ہوں، پہلی بار حاضر ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ شاعری آپ کو سنائی جائے، وہ شاعری آپ کو سنائی جائے۔ دیکھیے چچا ایک منٹ، میں تو چند لمحوں کے لیے آپ کے درمیان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ شاعری آپ کو سناؤں کہ جب آپ اپنے گھر لوٹیں آپ کے والدین، بھائی، بہن، بیٹیاں آپ سے معلوم کریں کہ مشاعرے گئے تھے تو کیا لائے مشاعرے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ مصرع میرا یا کوئی شعر پسند آ جائے تو گھر جا کر سنا دیں۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے۔ صرف 10 منٹ کے لیے میرے سے جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے، میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے، اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو، پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ پیش کرتا ہوں، پھر پڑھیے پڑھتے رہیے۔ پیش کرتا ہوں جی، بہت شکریہ جی۔ حاضر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے، میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے، اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو، پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے۔ بہت اچھے، ایک مطلب ایک شعر اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی، عنایت کیجیے۔ عرض کرتا ہوں کہ نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتہ ہی کیا ہے۔ بابا جی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے بھائی۔ عرض کرتا ہوں کہ نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتہ ہی کیا ہے، کیا کہنے، عزتیں کھو کے تیرے پاس بچا ہی کیا ہے۔ بہت اچھے، نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتہ ہی کیا ہے، عزتیں کھو کے تیرے پاس بچا
کیا ہے پورا، پھر بھی بیٹے کو یہ لگتا ہے کیا ہی کیا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے وسیم صاحب، زندہ باد، بہت اچھی اور بہت سچی شاعری پیش کر رہے ہیں۔ پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، بہت ممنون ہوں، آپ حضرات نے میری عزت رکھی، میرا حوصلہ بڑھایا۔ عرض کرتا ہوں کہ نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتا ہی کیا ہے، کیا کہنے، عزتیں کھو کے تیرے پاس بچا ہی کیا ہے، اور میں نے بیٹے کا ہر ایک شوق کیا ہے پورا، پھر بھی بیٹے کو یہ لگتا ہے کیا ہی کیا ہے۔ کیا کہنے بھائی، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ ایک 4 مصرے اور بھائی جان جی عنایت کیجیے۔ فاروق صاحب، فاروق بھائی معاف کرنا، میں آپ کا نام نہیں جانتا تھا، پہلی حاضری ہے، چند لمحوں کے لیے میں چاہتا ہوں صرف مجھ سے مخاطب رہیں، یہ کام تو چلتا رہے گا، پانی کا، چائے وغیرہ کا، جنہیں آنا جانا ہے وہ جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، میرا دل چاہ رہا ہے ذرا سا موڈ بن جائے تو انشاءاللہ بہت میں کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے انشاءاللہ ان 10 منٹ میں رکھ دوں گا، لطف آئے گا بہت۔ کیا کہنے بھائی وسیم، واہ، میں انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ کے صبر جو تھا وہ مکمل ہوا اور محترمہ تشریف لے آئی ہیں، آئیے ذرا جلدی سے آپ تشریف لے آئیے، کیونکہ مشاعرے کا جو آخری حصہ ہے اس میں آپ کو علیم واجد کو سننا ہے، ندیم انور کو سننا ہے، بھائی سجاد صاحب کو سننا ہے، اور ایک ہماری محترمہ بہت خوبصورت پڑھتی ہیں ان کو سننا ہے۔ میرے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے والد بھی اللہ کا کرم ہے کہ حیات ہیں، ضعیف ہیں، تو آپ کے گھر میں والدین ہوں گے، ضعیف ہوں گے، تو ایک روز میں نے ان کو چلتے ہوئے دیکھا تو اچانک شاعری کا ذہن ہے تو شعر ہو گیا۔ یہ 4 مصرے ہوئے، آپ حضرات سے شعر کرنا چاہتا ہوں، کسی لائق ہو تو اپنی دعاؤں سے جس طرح آپ نواز رہے ہیں نواز دیجیے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے بھائی، عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی، پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی، پروں کو کاٹ ہی ڈالوں، اڑانے باندھ لوں اپنی، اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی۔ بہت شکریہ۔ زندہ باد، زندہ باد وسیم بھائی، واہ 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 واہ۔ کیا کہنے، بہت اچھے، بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں پیش کرتا ہوں، یہ سعادت مندی کا جذبہ، زندہ باد۔ جی میں پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی، پروں کو کاٹ ہی ڈالوں، اڑانے باندھ لوں اپنی، اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی۔ بہت شکریہ۔ ایک اور 4 مصرے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ شاعری کے شوقین ہیں، شعرا کو نوازتے ہیں، آپ نے بہت شاعری سنی ہوگی، شاید اس مضمون پہ کوئی شعر آپ نے نہ سنا ہو جو آپ کا بھائی آپ کو سنانا چاہتا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ مل جائے گا ثواب، ضرورت بھی ہوگی پر، جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو۔ مل جائے گا ثواب، ضرورت بھی ہوگی پر، جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو، اور سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا مشورہ ہے، بہت اچھی نصیحتیں ہیں، زندہ باد۔ یہ بیٹا بیٹھو، آپ کو ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے، آپ تالیاں بجا رہے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری پہلی حاضری ہے اور میری پہلی حاضری کامیاب ہو رہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ عرض کرتا ہوں کہ مل جائے گا ثواب، ضرورت بھی ہوگی پر، جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو، اور سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو۔ کیا کہنے، اور ایک مطلب ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ آج موبائل کا دور ہے، جب آپ اپنے گھر سے دور نکلتے ہیں تو آپ کے والدین کا حال کیا ہوتا ہے، میں نے ان کو 4 مصروں میں نظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ عرض کرتا ہوں آپ ذرا سا میرا ساتھ دیجئے، بیچ بیچ میں بچے ادھر ادھر بولتے ہیں تو شاعر کو ذرا تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں ماحول بڑا خوبصورت بن گیا اور خوبصورت بنا دیجئے۔ عرض کرتا ہوں کہ میں گھر سے دور
निकलता हूँ जब सफर के लिए, आपके साथ भी होता हूँ, नौजवान यहाँ तशरीफ रखते हैं। आज करता हूँ कि मैं घर से दूर निकलता हूँ जब सफर के लिए, फरिश्ते खैर के मुझ पर उतरते रहते हैं। क्या कहने, क्या कहने। मैं घर से दूर निकलता हूँ जब सफर के लिए, फरिश्ते खैर के मुझ पर उतरते रहते हैं। खुदा का शुक्र है वालिद हयात हैं मेरे, वो बार बार मुझे फोन करते रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। क्या कहने वसीम भाई जी, पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं घर से दूर निकलता हूँ जब सफर के लिए, फरिश्ते खैर के मुझ पर उतरते रहते हैं। और खुदा का शुक्र है वालिद हयात हैं मेरे, वो बार बार मुझे फोन करते रहते हैं। देखिए, एक और आपने देखा होगा, बीच में बोलना जरा सा ये मजबूरी है कि मैं समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो शेर पढ़ूँ वो आप तक पहुंचे, रायगा ना जाए। आपने देखा होगा लोग चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए कत्ल कर देते हैं। तो मैंने वहां से भी 4 मिसरे बनाने की कोशिश की है। सुनिएगा, आपकी दुआएं चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि तूने चाहा नहीं तकदीर जगा सकता था। वाह। तूने चाहा नहीं तकदीर जगा सकता था, अपने किरदार को आईना बना सकता था। और जितने पैसों के लिए कत्ल किया है तूने, इतने पैसे तो तू मेहनत से कमा सकता था। बहुत अच्छे, वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने वसीम भाई। आपको पसंद आ रहे हैं और आप तालियां भी बजा रहे हैं, लेकिन थोड़ी तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि भरपूर तालियां आप बजा दें। बहुत अच्छे। तूने चाहा नहीं तकदीर जगा सकता था, अपने किरदार को आईना बना सकता था। और जितने पैसों के लिए कत्ल किया है तूने, इतने पैसे तो तू मेहनत से कमा सकता था। पेश करता हूं कि तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, वाह। तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूं कि बेकार बचा रखा है। क्या कहने। तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूं कि बेकार बचा रखा है। इस शेर को खामोशी से मत सुनिएगा। अर्ज करता हूं कि मैं समझता हूं कि बेकार बचा रखा है। बाबा जी तशरीफ रखते हैं कराम भाई। अर्ज करता हूं कि भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। वाह। भूखे रहते हैं मगर उफ भी, भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। भूखे रहते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे। क्या कहने वसीम साहब, जिंदाबाद। जी, पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूं कि बेकार बचा रखा है। भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। और हमारे बड़े भाई इकराम भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, आप इन्हें बाबा जी के नाम से जानते हैं। इनकी नजर ये एक शेर करता हूँ। आज करता हूँ आप तमाम मजमे की जानिब से भाई की नजर ये शेर करता हूँ कि भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है। हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। और तुम हमें इतनी हिकारत से न देखो शाहो, तुम हमें इतनी हिकारत से न देखो शाहो, हम फकीरों ने ही दरबार बचा रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम फकीरों ने ही दरबार बचा रखा है। और ये शेर मेरा पसंदीदा शेर आपकी नजर करता हूँ कि हम फकीरों ने ही दरबार बचा रखा है। मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे। मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे। उनकी तालीम ने घर बार बचा रखा है। मेरे क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे। उनकी तालीम ने घर बार बचा रखा है। हजरात एक जितने भी शोरा यहाँ तशरीफ रखते हैं, अलीम भाई, नदीम भाई, ये सब लोगों के एक हुक्म है। मुझे एक बड़ी मुख्तसर सी एक नज्म है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज आप तक पहुँचाऊँ। खूबसूरत आप सुन रहे हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ।
क्या कहने वसीम? नज्म का उन्वान है सब्र। उससे पहले ये मतला पेश करता हूँ उसकी भूमिका के लिए। अर्ज करता हूँ ये मतला मैं पहली बार आया हूँ, हो सके किसी अखबार के टीवी के हवाले यहाँ तक पहुँचा हो। अर्ज करता हूँ कि दिल का आंगन भीगा भीगा आँख के आंसू सूखे हैं। दिल का आंगन भीगा भीगा आँख के आंसू सूखे हैं। आज तो अल्लाह काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए मैं नज़्म जिसका उन्वान है सब्र वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दोस्तों चाहता हूँ कि खामोशी से नज़्म सुन लें। जहाँ दाद देनी है इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ दाद देंगे। हमारे भाई जिन्होंने मुशायरा बहुत खूबसूरत सजाया है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुलजार भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मंसूर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम अराकीन जिन लोगों ने इस महफिल में अपनी कोशिशें काविशें की, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है सब्र, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछे बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दुनिया ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे। संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहम करम। सुन के वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तिहान क्या है जानता है तू। पहले मुश्किल में डाल देता है, फिर खुदा इम्तिहान लेता है। वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। क्या कहने? अरे वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। फिर पढ़िए, फिर जी पढ़िए। पेश करता हूँ। आज करता हूँ कि एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछे बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दुनिया ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे। संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहम करम। सुन के वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तिहान क्या है जानता है तू। पहले मुश्किल में डाल देता है, फिर खुदा इम्तिहान लेता है। वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। सब्र को इख्तियार कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा। सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तां सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, राह जन्नत दिखा गए सबको। याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर। सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया। हंसने वालों को तू बता देना, दास्तां सब्र की सुना देना। और कहना कि हक में मरते हैं, हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, बहुत खूब भाई। क्या कहने वसीम जिंदाबाद। बहुत अच्छे। इस बंद को फिर से पढ़ दीजिए वसीम भाई, फिर पढ़ दीजिए इस बंद को। पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया जी। मैं पेश करता हूँ जी, पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। आज करता हूँ कि वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। सब्र को इख्तियार कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा। सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तां सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, राह जन्नत दिखा गए सबको। याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर। सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया। हंसने वालों को तू बता देना, दास्तां सब्र की सुना देना। और कहना कि हक पे मरते हैं, हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं। क्या कहने? सुन के वालिद की बात वो बोला, बहुत शुक्रिया। क्या कहने आई? देखिए साहिब सदर ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम की दुआएं मुझे मिली, बेशक बेशक। दुआएं सनद के शक्ल में थी। मैं खुश नसीब हूँ कि उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें मुझे मिली। अर्ज करता हूँ कि और कहना कि हक पे मरते हैं, हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं। सुन के वालिद की बात वो बोला, सब्र दे मुझको ऐ मेरे मौला। शुक्र हर पल अदा करूंगा मैं, अब न हरगिज गिला करूंगा मैं। मुफलिसी से ही आओ प्यार करें, क्यों ना हम सब्र इख्तियार करें, क्यों ना हम सब्र इख्तियार करें।
جی بہت اچھے وسیم صاحب نے اپنے اشعار و کلام سے جو ایک ماحول بنایا اور اس محفل کو ایک زندگی دی ہے، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ آئیے دوستو، اب آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں۔ یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کبھی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔